Hello, my dear students. In my last virtual session, we have learned about the achievement test, diagnostic test, and written test, oral test, and types of the test as well. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗವೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಹೌದಾ? ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. These are the some of the tests that we have studied it with respect to their definitions, meaning, features, advantages, as well as the uses and disadvantages as well. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣ, ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. Today we are going to learning about one of the most important one more test, intelligence test. Meaning of the intelligence test, characteristics of the intelligence test, types of the intelligence test, advantages and disadvantages of the intelligence test. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಣದ ವಿಧಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let us move on to first understand the definitions of the intelligence. As you have learned about this, what is meant by intelligence in the psychology. So even after that, I will bring forth some of the definitions before you to recall and refresh your mind. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ utter and state some of the definitions given by some eminent psychologist. According to dictionary, intelligence is the capacity to acquire and apply knowledge. Here, the capacity, acquiring the capacity, whatever we have acquired the capacity, it is the capacity to acquire, the first thing. Okay, acquiring what? Capacity. And whatever we have acquired it, we have to apply that particular knowledge of the what we call as the capacity. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ನಾಲೆಜ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ doing or applying that knowledge in the whenever we come across in our day-to-day life. Say for example, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. This is very simplest equations that comes in the mathematics in the 8th standard or even at the lower stages. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. And then whenever we want to solve the problem, then we can apply the knowledge.
The such capacity, it is nothing but the intelligence. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Intelligence is what intelligence test. This is suitable to this contemporary situations whenever we are dealing with the intelligence test according to Boring. This Boring statement is most suitable and appropriate to the today's intelligence test related aspects. ಈ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಏನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಏನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಬೀನೆ ಅಂಡ್ ಸೈಮನ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ and to reason well and to adapt one's self to circumstances. The Binet and Simon, they have given a very wider and comprehensive meaning of the concept of the intelligence. What they have taken here? Judgment. If a person who is having the ability of judgment, taking the ability of judgment on a certain topic, definitely he is intelligence. He is having the good sense. Okay, he is grasping the thing very easily. The person who senses the things with the help of the organs, okay, grasps, he is nothing but the person of more intelligent. He is initiative. Those who starts, some are having the going with initiations, what to start. Suppose someone want to write the any kind of the essay, he is going to initiating, expressing. Understand my point? Someone wants to take the experimentation work, so that is also the intelligence. The ability to comprehend, comprehend means understanding the things there. Okay, so say for example, what are the causes for downfall of Vijayanagara Empire? ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಶಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ Vijayanagara Empire? So therefore he has to comprehend the reasons. Then we can call him as an intelligent person. And to reason well and to adapt one's self to circumstances. And to reason well. ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ರೀಸನ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ he has to justify the reasons. He has to cite the reasons with respect to the particular concept. Then that is nothing but that characteristics of the learner or any individual. It is nothing but the intelligence. And to adapt to one's self to circumstances. This is most important. Okay. Whenever, say for example, nowadays we are suffering and we are amidst of this COVID-19 outburst. Whenever we enter into the masses or group of people in the bazaars, in the markets, so sometimes they will wear the masks. Soon after return, definitely timely washing of the hands, rubbing of the hands with the help of the soaps and detergents. Okay, with the help of the soaps. Okay, and again, what they will do? They will take the certain measures to keep the distance from the other people. So this type of the adjustment, it is also the intelligence. Okay,
So therefore we can cite the number of definitions during this stage. ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. But I don't want to go ahead with that one because you have studied in the all these definitions in the psychology. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. So that I have Bert has given, Stern has given, ಪಿಂಟ್ನರ್, ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟರ್ನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಂಟ್ನರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Not only this, you can also pause and you can learn it. Thorndike, Wells, Mann and Terman. Terman has given intelligence is the ability to carry out abstract thinking in a different way. He has given this concept. Okay, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ, nobody cannot be, it is not so visible to everybody. ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್, ಓಕೆ, that undertaking the task of the thinking, that is nothing but the intelligence. ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಡೋರ್ಡ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನಲೈಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಓಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ dear students, so I am finding, okay, no problem. So in this way you can also come out with these Helm, Ausubel and Robinson, David Wessler. ಹೆಲ್ಮ್ ಅವರು, ಆಸುಬೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಬಿನ್ಸನ್ ಅವರು, ಡೇವಿಡ್ ವೆಸ್ಲರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ this one. What exactly is the intelligence? After taking the account of all these points hidden in the definitions given by the well-established legendary personality, psychologist or educational psychologist. ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದೆನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್, ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರ್ಸೀವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಹೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. These are the some of the what we call as the features of the intelligence. ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, now let us move on to the history, brief history of intelligence testing. ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗಿದೆ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್
is recognized as the father of intelligence testing. He devised the first intelligence test in 1905 along with Simon. ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರನ್ನ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೀನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನೆ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬೀನೆ. ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೀನೆಯವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 1905ರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, 1905ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವರ ಸಹಚರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಮನ್ ಇವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದರು, ರೂಪಿಸಿದರು, ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಮನ್, he is also associate of the Alfred Binet. Along with this Simon, Alfred Binet in the year of 1905 prepared, designed the first intelligence test. Okay, next, in 1916, the first adoption of this scale was done by Terman and it is known as Stanford Binet scale. 1905ರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬ್ರಿನೆ ಅವರು ಏನೋ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಟರ್ಮನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟರ್ಮನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ this scale called as Stanford Binet scale. ಈ ಟರ್ಮನ್ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಬೀನೆ ಅವರ ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. Again, the same scale got its revision in 1937 and 1960. See here, it was prepared in 1905. Okay, again revised in the 1937-1960. 1905ರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ 1937, 1960ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, the concept of M.A was introduced by B.Ed to major intelligence. M.A ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೀನೆಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು, ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೀನೆಯವರು ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೈಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀನೆಯವರು M.A ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್, ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು. ಹೌದಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಥ M.A ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ಸರಳ ಐತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡದಂತವ್ರು ಕೂಡ ಬೀನೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, then the method devised to ascertain the level of intelligence is IQ, which is recognized as the unit of intelligence. ಈ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ rejoin soon after this session, so that this intelligence will be get completed together. So another video will be preparing for the completion of this intelligence test. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, come back to now the intelligence test, M.A. So intelligence test, again there the requirement of the unit, how to measure it. ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅವಾಗದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ IQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಹೈ IQ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಲೋ IQ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲೇಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಟ್
high IQ students, low IQ students. The intellectual students are exhibiting or having the high IQ, whereas dull students are exhibiting the or having the low IQ. ಅವನ IQ ಹೈ ಇದೆ, ಇವನ್ IQ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. Sometimes we don't know about the what exactly the number of the intellectual students IQ or the what exactly the IQ of the average student, though we don't know, but we are saying that most probably that student is having the high IQ. ಶಾಣೆ ಇದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ದು IQ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ IQ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾನಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ MA mental age and CA chronological age. ಓಕೆ, IQ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೌದಾ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ MA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CA ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು IQ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ or formula to find out the IQ, that is equals to mental age divided by chronological age. ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು, ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, IQ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಲಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿಲಬ್ಧ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ MA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CA ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು. CA is equals to MA by CA, ಸಾರಿ IQ is equals to MA by CA ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ intelligence with the help of the formula IQ is equals to MA by CA. Stern and Terman's effort in this regard is highly appreciable. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು IQ equals to MA by CA ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮನ್ ರವರ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. But the concept of MA and IQ was not suitably accepted by Wessler and he gave the concept of deviation IQ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. As we know that the always the investigation, okay, explorations work on going on to modify wherever they find the some sort of the error during their research. Once again they will think of updating the knowledge. That is why Wessler he gave the one more concept of deviation IQ. ಓಕೆ, ಈ IQ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, MA by CA ಬಗ್ಗೆ ವೆಸ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಬ್ರಾಡ್ ದಿ ನ್ಯೂವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ IQ. ಓಕೆ, IQ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ IQ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is mainly based on standard scores expressed on an uniform scale. This is very standardized scores that we are talking about. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ IQ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. There will be kit will be used to find out the IQ of each student. We will call each student and we will give the certain sort of the assignment to carry out the sum functions, and then the student will perform the activity, and later on based on the points with respect to certain different types of the questions or the activities, the IQ will be calculated. Therefore this is the standardized test. It will use the standard scores on an uniform scale. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಕ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Okay, so he also developed the verbal and performance skills for adolescents, adults, and later on for the children. ವೆಸ್ಲರ್ ಅವರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹದಿಹಯಸ್ಸನ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, the students in between the age of usually above 12 and up to 18, they are called as adolescent children. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. I don't want to explain here in this what we call as evaluation stage. You have come across, you should have come across all these things during the psychology concepts. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರರು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಶಾಬ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳತೆ ಮಾಪಕಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. Then several tests of various forms came to light in the course of time. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಏನಾದವು, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. The work of Raven in this field is widely accepted. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ರೇವಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೌದಾ? ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is why whatever he contributed, it is captioned as Raven's matrices test. ರೇವಣ್ಣರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮಾತೃಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇವನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೇವನ್ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮಾತೃಕೆಗಳು. A lot of development in the intelligence test took place through the various experiments on different populations. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿವಿಧ ಮಕ್ಕಳಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಬಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50 years old. ಬಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣವು ಕೂಡ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈಸ್, ಮೋರೆ ಅಂಡ್ ಕಾಮತ್, they have the credits and they have administered prepared number of tests in India. ರೈಸ್, ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮತ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಹನ್ ಲೈ, ಮೆಹ್ತಾ and Gelota constructed the tests on intelligence in Hindi, Desai in Gujarati, Pillai in Malayalam. ಈ ಸೆಹನ್ ಲೈ, ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಜೊಲೋಟಾ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಸನ್ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಲ್ಲೈರವರು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಟಿಯಾರವರು